बूढ़ा हो गया हूँ मैं, थोड़ा वक्त दे दिया कर, बैठ कर दो चार ही से, पर मुझसे बातें किया कर। तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी रोशनी, कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर। जो बची है जिंदगी, कुछ लम्हे मेरे लिए भी रखा कर। बूढ़ा हो गया हूँ मैं, थोड़ा वक्त दे दिया कर, बैठ कर दो चार ही सही, पर मुझसे बातें किया कर। तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी रोशनी, कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर। जो बची है जिंदगी, कुछ लम्हे मेरे लिए भी रखा कर। दोस्तों, आज दा मेरा टॉपिक हैगा बदकिस्मत वालदान ਲਈ, मापियां ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कि मेरी दोस्त ने सुनाई ही कि मतलब वो भी औरत अकले आ, उन्होंने हसबैंड नहीं है, 3 मुंडे आ, तो तिन्ने आपो अपने घर च रहिंदे, अपनिया बीवियां नाल बच्चियां नाल। ते मां को कदी नहीं आउंदे भी की हाल आ, तू मरी आ जां जिंदा वा, बिल्कुल नहीं आउंदे। ते जदों कदी वो थोड़ी जी खड़का करदी आ कि मैं इत्थों मूव हो जा ते इत्थों किते चले जावां, ते फिर उन्हां नूं घबराहट होनी शुरू हो जांदी कि जिहड़ी घर बाहर आ यही बेच के सारा कुछ पैसा वट के ते चले ना जाए इत्थों। ते फिर उहदे मगर 2-2 दिन फिरदे आ भी तू जा ना किते, तू साडे घर आके रह, साडे घर आके रह। जो साडे घर आके रह दा मतलब हुंदा कि बजुर्गों की गुलामी, कि बजुर्ग गुलामी करन अगले दे घर जाके। जो आजाद पंछी की तरह वो अपने पालती दे घर विच बैठी हुई आई चन्ना, उत्थे मिल के जान नूं तुहानूं की दुख लगदा? उत्थे औलाद क्यों नहीं मिलण आउंदी? क्यों कहंदी कि घर वेच के तो तू साडे घर ट्रांसफर हो जा, साडे नाल रह, तू साडी मां वा ते साडे नाल रह। पर किन्नी गुलामी च जीऊगी जो बच्चों ना रहूगी। उस तरह क्यों नहीं मिलन आउंदे? उन्होंने चंगी नहीं लगती अपनी माँ की आज़ादी कि माँ अपने घर विच बैठी आ ते खुश आ, आज़ाद आ, पर उत्थे आके खुशियां क्यों नहीं बनते? उन्होंने एक वीक लिए लैके जाओ, अपने घर कमाओ, फिर वो अपने घर आके सुकून दे नाल रहे। क्यों तुसीं उन्होंने कैद, जिवें तुसीं एक तोते नूं अजकल जिवें लोग बहुत सारे छोटे छोटे पंछियां नूं अपने घरां च लैके आउंदे आ ते कित्थे पाया हुंदा? पिंजरे च, पिंजरे च वो बंद हुंदा। क्यों पिंजरियां च रखना चाहुंदे आ माँ बाप नूं, जदों उन्हां दे अपने घर आ ते उत्थे आज़ादी नाल रहिंदे, उत्थे क्यों नहीं तुसीं मिलना चाहुंदे? एक तो ये स्टोरी आ कि जिथे जे माँ ने वंडिया नहीं आ, पर बच्चियां नूं उदा माँ की याद नहीं आती, उदों ही आती आ भी कुछ गड़बड़ ना कर दे, किते लैके ना चले जाए, मतलब वेच ना दे सारा कुछ, तो वह भजे आते ने। उदा नूं कोई पता नहीं कि माँ कभी बीमार भी होंदी होगी, माँ के कभी मोशन अप डाउन होंदे होणगे, इदां दी चीज़ां होंदियां होणगियां उन्हां, पर उदों क्यों नहीं? उदों तुसीं कित्थे हो? ये एक तरह की कैटेगरी के पेरेंट्स हैगे आ जिन्हां दे नाल ये डील होण लिया, जिन्हां वंड दिता। एक पेरेंट्स वो हैगे आ जिन्हां ने सारा कुछ वंड दिता, एक पेरेंट्स वो ने जिन्हां ने अजे वंडिया नहीं आ, पर वो उस लालच के सहारे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੀ ਚਮੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਚਮੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਮਾਈਏ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਬੁੱਢਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਬੁੱਢੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿਣ ਡੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਪਿਓ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜਿੱਦਣ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਦੇ ਹਵਨ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਾਠ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰੇ ਜਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਔਲਾਦ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਦੱਸਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਝੂਠੀ ਆ ਸੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਦੀ ਆਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਉਹ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨੱਕ ਪੂੰਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਆ। ਔਲਾਦ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਓ ਸ਼ਦਾਈ ਆ, ਤੇ ਪਿਓ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾ। ਪਿਓ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਆ? ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਿੱਕੇ ਨੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਨੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਪਰ ਬਾਪ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਸਮ ਮਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਦੇਖੀ ਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਲਾਦ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸਨੂੰ। ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਹੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾ ਮਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਤਿੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਹ ਔਲਾਦ ਇੰਨੀ ਬੇਖਬਰ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਲਾਦ, ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਔਲਾਦ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡੋਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਠ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਚਿਹਰਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਕੋ ਬੈਠਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਪਿਓ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਓ ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ। ਤੇ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹੈਲੋ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮਣ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਓਾਂ ਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਚੀਕਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਖਾਤਰ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਔਲਾਦ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੜਫ ਜਾਂਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ। ਔਲਾਦ ਲਈ ਤੜਫ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗਲੇ ਲੱਗਣ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਸ਼ ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ, ਗਲੇ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਕਲੇਜੇ ਲੱਗਣ ਦੀ। तो ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਸ ਲਾਠੀ ਦੀ, ਉਸ ਲਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਨੇਕ ਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਆ ਮੇਰੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਆ ਬੰਦਿਆ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਲੋਕੇ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖਲੋਨਾ ਵਾ? ਜੇ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਔਲਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਲਾਦ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਤੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ 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 ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ। ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗੀ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਔਲਾਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਔਲਾਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟਨਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ
जिथे खत्म हो जाना साह उत्थों तो ही अगला साह नहीं लै सकना, वो उन्हें दिता। पार्टनर आउंदे आ, शादियां हुंदियां ने, विचों कुछ पार्टनर चले जाते आ, अपना सफर उन्हां दा इन्ना ही हुंदा। तो जिहड़ी औलाद हुंदी आ, जां ते वो पार्टनर जां ते पूरी फैमिली दा खात्मा हो जे, वो तो रब ने लिखिया नहीं आ कि खात्मा होना। रब ने तो एक नूं खड़ना हुंदा, एक नूं खड़िया परिवार चों, बाकी औलाद आदमी जां औरत इन्ना खिंड फुंड जाते आ, क्योंकि इस धरती ते कुछ रूहां इन्नियां गंदियां आईयां ने कि वो प्यो पुत्त नूं, तुहाडे घर हुंदा होना इदां? जरूर दसोगे, तुहाडे गुआंढ च हुंदा होना, दस्सिओ जरूर मैनूं आके कमेंटां च किहदे घर हो रहा इदां। ये मैं कहानियां सुनियां ने, मेरी ते लाद नहीं आ, मैं कहानियां सुनियां लोकां कोल, लोकां दे दिल जलदे वेख के, मैं दिलां दे अंदर पानी वग रहा, तरल हो गए दिल, खत्म हो गए, जिंदा वा क्योंकि साह अजे है, उस रब ने साह नहीं अजे खत्म किते, पर पीड़ा ना माँ बाप बिलक रहे। मैं जो छोटी भी होनी हाँ, मैं वेख्या ही, मैं बड़े बजुर्ग माँ बाप वेखे, नानी नाना दादी दादा, उन्हें कोई चेता ही नहीं होंदा कि माँ बाप ने उन्होंने को बहना वा। उदों वो अपनिया रन्ना ना भज जाते ही, ते ना बच्चों नूं दादी दादा जां कुछ इन्हां चीज़ों तो उन्होंने वाकफ नहीं कराया जाता है। बड़े माँ बाप इदा हार्ट अटैक के शिकार होकर मरे, मेरी अखां के सामने भी कई मरे औलाद करके। औलाद जिहड़ी औलाद सुखां दे नाल जम्मी हुंदी आ, जिहड़ी औलाद कहंदे ने कि असीं गुरुद्वारियां च जाके अरदासां कीतियां ही औलाद लैण लई, असीं अरदासां कीतियां ही मुंडा जम्मण लई, फिर साडी रब ने सुनी, गुरु रामदास ने सुनी, गुरु अर्जन देव जी ने सुनी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सुनी, फिर साडे मुंडा जम्मिया, फिर असीं लड्डू वंडे, फिर तुसीं लड्डू भी वंडे, उन्हां दे डायपर भी चेंज कीते, फिर कित्थे कमी रह गई, फिर वो छड्ड के क्यों चले गए? जदों ये पार्टनर अधूरे रह जाते ने ते बड़े रिश्ते विच वड़ते आ, पैसिਆਂ ਦੇ लालच ਲਈ, कुछ अपनियां अंदरूनी लड़ाइयां दे लई, अपनियां अंदरूनी लड़ाइयां लड़न लई, अगले नूं थल्ले लाउण लई बड़े इहो ਜਿਹੇ निक्के निक्के रिश्ते माँ बाप ते औलाद दे विच आ जांदे। इत्थे औलाद आ, इत्थे माँ बाप आ, इत्थे प्यो आ, इत्थे पुत्त आ, इत्थे माँ आ, इत्थे धी आ। उन्हां दा रिश्ता ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਪਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਸਪਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? दर्द क्यों नहीं महसूस करते? धरती ते इन्ना गंद है, इन्नी ट्रैफिक है इस टाइम कलयुग के टाइम में भी बड़ियां गंदियां रूहां इस धरती के उत्ते पिछले 40 सालों तो, पिछले 50 सालों तो शरीर धारण करके बैठिया हुई ने। वो गंदियां रूहां, उन्होंने मौत जल्दी नहीं होंगी उन्होंने गंदियां रूहां की। चंगे लोग बहुत जल्दी चल जाते इस धरती तो, दुख सहंदे चल जाते। वो गंदियां रूहां, वो गंदी रूहां की जी ट्रैफिक आ, जिन्होंने लोग रिश्तेदार कहते हैं, उन्होंने दे विच इदां पाउंदे, इदां उन्होंने इदां रखते। वो गंदियां रूहां नूं इंदा नहीं पता हुंदा कि तुहानूं ये खुशी हो रही आ, तुहानूं खुशी हो रही आ बाप नूं दुख दे के, तुहानूं खुशियां हो रही ने उहदे दिल दे, उहदे खून दे अथरू वगा के, तुहानूं माँ तो औलाद दूर करके, तुहानूं प्यो तो औलाद दूर करके खुशियां हो रही ने। इन्हां दा कोई रिजल्ट तो होगा ना, इन्हां दा कुछ भुगतना पऊ कि नहीं पऊगा? कि गंदियां रूहां इदां ही कामयाब होंदियां रहणगियां ते औलाद भी
ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇਹ ਔਲਾਦ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਡਹਿ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਓ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਿੱਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਪਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਤੈਅ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡਾਇਪਰ 'ਚ ਟੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਪਿਓ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਇਹ ਲਾਦੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਪਿਓਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਡਾਇਪਰ 'ਚ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਡਾਇਪਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਪਿਓ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇਰੇ। ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਈਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਪ ਖਾ ਲਏ। ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਓ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਓ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਪਰੀਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਕਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬੁਕਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਆਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਪਲ ਲਈ, ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਔਲਾਦ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਗੇ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ 7 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਿਓ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖਸਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜੀਣ ਦੀਆਂ। ਪਿਓ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਨਾਨੀ ਲੱਭ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹੋ ਸੋਚੋ ਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੱਟੀ ਵਗਦੀ ਹੀ ਪਿਓ ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ। ਜੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਪਿਓ ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ। ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹੋ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੰਟੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੀ ਆਟ ਪਿਓ ਹਾਏ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਹਾਏ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਥਰਸਡੇ ਨਾਈਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਥਰਸਡੇ ਨਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਰਾਤ ਅਜੇ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਰਾਈਡੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਗੰਦੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ 80%, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਣ ਹੋਣ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਣ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਰਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਨਾਈਟ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਧੂ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਧੂ ਪਈ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ, ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਣਖ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਧੂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਧੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
मैंबर वो चुकते ने हैलो, मैं क्या मैं ना अपनी मम्मी नूं मिलना चाहुंदी आ, मैं बहुत जी कहन दिया। तो कहंदी आ कि माँ तेरी सौ चुकी आ, है ना, ते हुण वो सुते ने ते सब ठीक ठाक आ, ते तू फिकर ना कर। मैं क्या कि मेरा कुछ मैं दसिया भी उन्होंने पूरे लफ्जां च, अज भी दवाई रब वो जानदा वा, तो इंसान जानदा मैं जिस इंसान नाल गल कीती आ कल नूं मुकर जे, तुहानूं पता ही आ, पता नहीं लगदा अज इस जमाने दा। मैं जो उस घर विच गल कीती आ तो उन्हें औरत ने चुक्या, तो मैं क्या भी मेरा बोझ ही कंडिया कि अपनी माँ नूं मिलन, मैं मिलना चाहुंदी आ। तो कहंदी कि फिकर ना करो, मतलब के मदर सारा ब्रदर सब ठीक ठाक ने, ते वो हुणे सुते ने, ते मम्मी सौ गए ने। तो मैं मिली नहीं, मैं गई नहीं, मतलब उन्हें कहता मेरा इवन कहते बावजूद भी मेरा जी करने मैं जावा जा बावजूद भी जान में जी करने, पर मैं गई नहीं। क्यों क्या भी सौ गया तो ना आओ, मतलब कि दूसरे लफ्ज़ ये हुई सी भी ना आओ, मतलब कि कहता, तो मैं गई नहीं। पर मैं दिल रात नींद नहीं आई, गोलियां खा के सुती हाँ, मतलब मैं मान लिया कि वो सौ गए होंगे, पर मैं तो मेरी माँ ने तो उठ जाना ही, तुहानूं पता ही। पर मैं तू पई मैं गल दस वो नहीं दसनी, गल अपनी माँ की नहीं करनी, गल आपां करना है क्योंकि वो तो जा ही चुके दुनिया तो। गल करनी है कि हर एक दे दिल च जेड़े उस नाड़ू दे नालों कट्टे ने लाद बाहर निकली आ, ते वो निकली आ, ते जे चलो कुड़ियां दे नाड़ू कट्टे आ तो उन्हां दे माँ दे नाल ही प्यार आ, ते प्यो दे नाल, प्यो दे भी ते स्पर्म उन्हां विच ही है ना, वो किते बाहरों तो नहीं आए। नाड़ू उन्हां दा छेकिया गया वो अलग होए, तां करके धा पैंदी आ दिल विच एक माँ दी। कोई भी माँ नूं माड़ा जा किल भी खुबदा वा ते इन्नी पेन हुंदी आ, पर माँ दी प्लेन ना हो के तुहानूं पेन मतरेआं दी हुंदी आ, तुहानूं पेन चाचियां दी हुंदी आ, तुहानूं पेन चाचियां तायां दी हुंदी आ, तुहानूं दर्द मतरेइयां बाहरों आईयां होईयां औरतां दी हुंदी आ, तुहानूं दर्द उस स्पर्म दी, तुहानूं दर्द उस नाड़ू छेके औरत नाल वख होए जिहड़ा बच्चा जे तुसीं उन्हां दी नहीं हुंदी, वो तां नहीं सुनदी। इस करके मैं कहंदी वो मैनूं तां इत्थे गल्लां करदियां करदियां मैं कोई कहानी लिखी नहीं, ये समाज च भी मेरी ते लाद कुछ नहीं, मैं समाज च वेखदी हां रोज़ रोज़ किन्ने विलकदे लोग मेरे आले दुआले, किन्ने विकदे आ, तुहाडे घर भी तुसीं भी वेखे होने आ, औलाद तो बिना किन्ने विलक रहे ने। वो जदों प्यो जिन्हां ने तुहानूं दस्सिया ने, जिहड़ियां बाहरों आके औरतां ने तुहानूं दस्सिया वा कि उन्हें तुहाडे दादे दा ख्याल नहीं रखिया होना, इस करके तुहानूं लगदा कि नहीं रखिया। उन्हें ते विआह करा के भी ओहदे कोई पैसे मंगे, ओहदे हत्थों ही पैसे लै ते ओहदे ही कमा के ओहदे ही हथेली ते रखे, उन्हें ख्याल नहीं रखिया, ख्याल तो रखन ही नहीं दिता। जितों बाहरों रूहां आईयां ही, जिहड़ियां बाहरों जनानियां आईयां ही, उन्हां ने रखन दिता ख्याल। तुहानूं ये किन्ने दस दिता कि इहदा ख्याल अपने प्यो दा ना रखियो क्योंकि दादे दा नहीं रखिया? तुहानूं किन्ने दस्सिया? दादे दे हुक्म बिना तो उन्हें अख नहीं फलकी, ते तुसीं ते बचपन च ही शुरू कर दिते मेले, ते तुहाडे टट्टी पेशाब तुहाडे इन्फेक्शन सारे खत्म हो चुके ही जदों उन्हें विआह कराया, तुहानूं बाहरले मुल्क च पहुँचा चुकियां ही। मैं हुण उन्हां गंदियां रूहां नूं सुनेहा देना चाहुंदी हां, अपने घर का ख्याल रखिया करो, अपने घरां दे ख्याल रखिया करो, लोकां दे घरां दे लोकां दे दिलां नूं इन्नियां धूआं ना पाओ कि जिस दिन वो आवाज़ खामोश होगी तो तुहाडा चैप्टर उस दिन शुरू होए। ये औरतों, ये गंदियां रूहां धरती ते जो भूतां प्रेतां दियां इंसानी जिंदगी विच आईयां होईयां ने, भूतां प्रेतां दे वासे ने उन्हां दियां रूहां विच, उन्हां रूहां नूं दसना चाहुंदी हां, सुनो आवाज़ माँ दे दिल दी, सुनो आवाज़ प्यो दे दिल दी। अपनी औलाद नूं ते तुसीं बाहर नहीं जे करदे,
अपनी औलाद ते पहले आदमी ना भी जम लिया, दो चार नवे ना भी जम लिया, जे वो मर गया तो तीजे ना भी जम लैना वा। तो अपनी तो पूरे च उन्होंने पे चैक दसदियाँ जे, ते दूजे की औलाद नूं दूर कर दिंदियां जे। किस दिन संभालना सी, किस दिन संभालना ही, किस दिन तुसीं उन्हां दे डायपर चेंज कीते ही, किस दिन जिस दिन उन्हां दे कन्नां 'च इन्फैक्शन होई तुसीं लैके गईयां सी। तुसीं अपनी औलाद का ख्याल रखिया करो। ये तुहाडी औलाद नूं ना भुगतने पैण काम। बहुत सारे इस धरती के माँ बाप आश्रम च बैठे आ, रो रहे आ। कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिया, जिहदी औलाद ने उन्होंने कहा कि तू प्यो का ख्याल नहीं रखिया ख्याल। जो तुहाडी माँ भी विआही आई सी उहदे नाल, तू तो अपने प्यो के घर रह रहा सी। जो तुहाडी माँ भी विआही आई सी वो तुहाडे प्यो के नाल, वो अपने प्यो के नाल रह रहा ही। प्यो को पैसे लैके जांदा ही तुहाडी माँ नूं लैके शहर, प्यो तो बिना नहीं हो जाता। तो तुहानूं किन्ने दस्सिया कि प्यो का ख्याल नहीं रखिया, तुहाडा ख्याल नहीं रखिया? किन्ने दस्सिया ये झूठ? किन्ने दस्सिया? ये गंदियां रूहां, झूठ झूठ, इन्ना झूठ, इन्ना कुफर। इंसानी जामे दे विच हवान बैठे हुए आ। इन्हां औरतां, इन्हां जदों मैं इन्हां दियां गल्लां करदियां, इन्हां दे चेहरे मेरी अखां दे सामने निकले हुए दंद नज़र आउंदे मैनूं। इन्हां दे घरां दे घरे खा जाण वालियां दे। तुहानूं पता किन्ने बजुर्ग आश्रम च बैठे आ, क्योंकि उन्हां दे मुंडियां दियां जनानियां ने कहता कि असीं इन्हां नूं नहीं वेख सकदे, ते इन्हां नूं इन्हां दे घरां च भी नहीं रहन देना ही, क्योंकि वो सानूं घर चाहिदा, वो सानूं जमीन चाहिदी है। ते जेड़ी माँ बाप, जेड़े प्यो, जेड़ी माँ कोलों सारा हक मिल चुका होवे, वो औलाद कवे। जेड़े बाप ने कई साल 9-10 साल विआह ना कराया होवे, तो मुंडियां दी उम्र दे जदों विआह होने वाले तो उदों वो अपना एक घर वसावे। तू कह संभालिया नहीं? की संभालना ही तुहाडा? की संभालना ही? तुहानूं उहने नशियां तो रहत रखण लई तुहाडे मगर मगर तुहाडी राखी करदा रहा, संभालिया नहीं? नशे ना लग जाण, तुहानूं रिश्तेदार नशियां च ना पा देण, नशे ना लग जाण। शदाइयां दी तरह बाप मगर अपनी औलाद ते घुमदा, ते औलाद कवे संभालिया नहीं, संभालिया नहीं। उन्हां गंदियां रूहां दे चक्करां चों निकलो ते गुरबाणी नूं छड्ड के गुरबाणी दे शरीर दे उत्ते प्रैक्टिकल करो। गुरबाणी बोलण नालों इत्थे शरीर दे उत्ते प्रैक्टिकल करो। गुरबाणी नूं तजर्बे च लियाओ, गुरबाणी नूं यूज करो। गुरबाणी बोलण नूं नहीं दित्ती, गुरबाणी ट्रकां च रखण नूं नहीं दित्ती, संतां नूं सुण लई नहीं गुरबाणी बणी। गुरबाणी बणी आ कि गंदियां ते चंगियां रूहां नूं पछाणो। जे तुहाडे प्यो दे ठेठा लगदा ते मां दे ठेडा लगदा, तो अपने हिरदियां नूं इन्ना निर्मल करो कि ठेडा कोई भी लगे ते तुहाडे दिल विच आवाज़ आवे ओदी। कितों नहीं संभालिया? किदन संभालना ही? तुहानूं दसना जरा। जिदन तुहाडे ते प्यो दे कट्टे ब्याह होए, कुछ संभालण वाला सी? प्यो ने तुहानूं दस्सिया ही बच्चे किवें पैदा हुंदे आ। जे तुहानूं ये समझ ही सारी औलाद गां पैदा करन दी, ते तुहानूं अजे संभालण दी लोड़ सी? ये औलाद जिन्नियां दी निकल गई आ, जेड़े कहिंदे कि प्यो ने सानूं दित्ता नहीं आ, ते तुहानूं ते प्यो ने ये भी सबक नहीं सिखाया कि बच्चे पैदा किवें हुंदे आ। जे तुसीं बच्चे पैदा कर सकदे जे, तुहानूं इन्नी सोची आ, ते तुहानूं प्यो ने कित्थों तक संभालना है? मूँह च अंगूठा पा के ते कोई औलाद नहीं चलन डई। ते प्यो ते बस इन्ना ही चाहुंदा कि आओ पुत्रो कदी शक्ल दिखाओ मैनूं, कदी साल च एक बारी आके अपनी औलाद दे दर्शन करा दिया करो। कदी साल च एक बारी औलाद ना भी लियाओ। जे तुहाडीआं औरतां अपने बच्चिआं नूं मैनूं मिलन नहीं दिंदियां ते ना मिलाओ,
ना मिलाओ अपनी औलाद ना, पर तुही ते आओ, तुही ते मेरे जिगर दे टुकड़े जे, कदी लगो मेरे कलेजे ना, कदी ठंड पाओ मेरे कलेजे च, कदी आओ बस एक घड़ी ठंड पा के ते चले जाओ। आओ दोस्तों, जो अज मेरी कहानी इन्हां मां बाप जेड़े दिलां दे टुट गए, जिन्हां दे चकनाचूर हो गया, ते जिन्हां दी औलाद ने इन्हां गंदियां रूहां दे चक्कर च आके जिन्हां दे हाफ पार्टनर रह गया, ते उन्हां नूं ज़्यादा ये सफ़र करना पिया वा, ज़्यादा जिन्हां दा आदमी दा औरत मर गई, औरत दा वो ते जेह्ड़े होर गंदियां रूहां च शिकार हो के जेह्ड़े परिवार इस जिंदगी च कट्टिया, उन्हां दियां चीकां बहुत ने। आओ सुनिए, आओ सुनिए, आओ सुनिए उन्हां दियां चीकां नूं, ते आओ आपां सारे प्रेयर करिए। ये तो झूठी प्रेयर करते, झूठियां गुरबाणियां पढ़ते, झूठियां गुरबाणी नूं कोटां विच पा के रखते, झूठियां गुरबाणियां नूं कंबलां विच बन के रखते। आओ आओ आपां प्रैक्टिकल च लियाइए गुरबाणी नूं, आओ आपां हमेशा सरबत दा भला मंगदे हां, आओ अज सरबत दे भले तो बाहर कुछ मंगीए। आओ मंगीए कि इस तरह दी औलाद ते ये जिहड़ियां गंदियां रूहां उन्हां नूं अपने माँ बाप तो दूर खिच्चदियां ने, ये सारियां इस धरती ते जो भी गंदी रूह दूर बैठियां भी चैन नहीं कर देंदियां। आओ इन्हां सारियां गंदियां रूहां ते गंदियां लादां लई आपां प्रेयर करिए कि इन्हां नूं कदी कोई गर्भ ना मिले, इन्हां नूं अगले 1000 साल कोई इन्हां नूं गर्भ ना मिले, कोई गर्भ ना मिले कि इन्हां दा निवास हो सके उस गर्भ च ते धरती ते वापस आ सकन। इन्हां गंदियां रूहां नूं कदी इस धरती दे भोले भाले लोकां नूं शिकार ना होना पवे, भोले भाले सीधे सादे लोकां नूं दुख ना भुगतने पैण। आओ इन्हां सारियां गंदियां रूहां नूं अरदास करिए। सरबत दा भला नहीं अज मंगना आपां, इस तुसीं उन्हां मां बाप नूं रोंदे होए वेखो, आश्रम च पए होए मां बाप नूं देखो, इन्हां गंदियां रूहां नूं वेखो जो बगाने बच्चियां दे नाल हसदियां खेड़दियां ने, इन्हां गंदियां रूहां नूं वेखो जिथे प्यो दी एक भी काल 10-10 साल औलाद सुनदी नहीं आ, 10-10 साल औलाद उहदे टैक्स दा जवाब नहीं देंदी। इन्हां गंदियां रूहां नूं जो प्यो दी आवाज़ नहीं उन्हां नूं सुनदी, तो गंदियां रूहां दे नाल ओह औलाद हसदी खेड़दी आ ते उन्हां नाल फोनां ते रोज़ गल्लां करदी आ, रोज़ उन्हां दे नाल घंटो घंटी हासे खेडे हुंदे आ ते प्यो दे दिल दी आट नहीं सुनदी। आओ सारे एक बारी फिर लास्ट विच अरदास करिए कि इन्हां गंदियां रूहां नूं जिन्ना करके माँ बाप प्यो कल्ले आश्रमां च बैठे आ, माँ कल्लियां दुख भुगत रहियां ने, आओ इन्हां गंदियां रूहां दी अरदास करिए। इन्हां गंदियां रूहां नूं कोई अगले 1000 साल जदों इस धरती तो चल जाण कदी कोई गर्भ ना मिले, कदी कोई गर्भ ना मिले, ते इन्हां नूं पता लगे कि माँ बाप की हुंदे आ ते पराए की हुंदे आ, माँ बाप की हुंदे आ ते पराए की हुंदे आ, चाचे की हुंदे आ, भूआ की हुंदियां, झूठियां बाहरों मतरियां की हुंदियां ने, ते जिन्हां असलियां ने जन्म दिता वा उन्हां नूं नकारा करके उन्हां दे दिलां विच खूनां दीयां घंटियां जांदियां, तुहानूं एक नहीं सुनाई देंदी। आओ इन्हां नूं कदी कोई गर्भ ना इस धरती ते मिले। संत मस्कीन जी आंदे हुंदे ही ना भी बड़ियां रूहां ने इत्थे इस धरती ते तुरियां फिरदियां हुंदियां, मैं उन्हां दी कथा सुन रही ही एक बारी, तो तड़फदियां ने भी एक चले आ गुरुद्वारे ते असीं इन्हां दे नाल लग जाइए, इन्हां नाल चलीए, इन्हां नाल, क्योंकि उन्होंने गर्भ नहीं मिलता, वो दुनिया ते आउणा चाहुंदे आ। ते इन्हां सारियां रूहां नूं जिन्हां ने परिवारां दे परिवार विछोड़ दित्ते आ, जिन्हां ने प्यो पुत्तां नूं दूर कीता, जिन्हां ने मावां धीआं नूं दूर कीता, जिन्हां ने माँ पुत्तां नूं दूर कीता, जिन्हां भी गंदियां रूहां ने, इन्हां नूं कदी गर्भ ना मिले, इन्हां नूं कोई गर्भ ना मिले। 1000 साल ये तड़पण प्यो दियां आटां, माँ दियां आटां, माँ दियां दर्दां, इन्हां सारियां उत्ते चढ़ के बोलन इन्हां गंदियां रूहां ने जिन्हां गंद पा दिता। ते औलाद नूं खुद ही शर्म चाहिदी आ कि सोच जिद्दन तू कहना वा औलाद
ਮੁੰਡਿਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਦੱਸ, ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਰਨ ਆਪਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਰੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਓਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾਨ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਨ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ।